Okay, so are we live? Yes. Yeah, we are, but where is the live? Just let me check. Just give me a minute. Yep, we are live, I guess. Yeah, we are live. So, hello guys, how are you doing? And I feel you all are doing great. So, today yesterday on posters and everything. And first of all, guys, if you can hear me, just put a yes in the chat so that I can just. Hello Charan, hello Sadek, everyone. I think everyone is doing good. So yes, so yesterday we have just mentioned a poster that we are going live with Shri Mahesh Garu, who is a founder of StudyTap. And see, today live is a little special for us because we have invited the guest, and what actually the guests have actually invited to their office and provided all these resources for us to be on the live. So genuine of Maheshana, thank you so much. But let us know who actually Maheshana is. But today's guest is. If you talk about today's guest, I think if you have heard about StudyTap once in a month, maybe probably once in a month. So StudyTap, you might have seen the posters, you might have seen the ads where you get whatever, what do you call, the questions, 65 marks, 55 marks you have got in the question paper. So people ask me what is StudyTap and how StudyTap deals with the students. So, and there is a lot of confusion that StudyTap app might be mine, but it is not. Today I just wanted to clear the confusion, bringing Mahesh Anna on the live. So thank you Mahesh Anna, thank you coming from it. So I just want guys for a brief introduction I would like to give that Mahesh Anna or K Mahesh is the founder of StudyTap app. So if you can see StudyTap is at your service from last 2 years maybe. Yeah. 2 years. So our 2 years StudyTap ni ఎవరైతే నడుపుతున్నారో, so we are going to know more about him. It's not kind of a professional interview where I'm going to ask. I'm not a reporter or something, but we'll just have a friendly chit chat on this live, and also going through your questions. If you guys have any questions, you can post it in the live, or else if you want anything from StudyTap app or any suggestions, you can post it in the comment box so that we can read. And not last but not the least, I would like to introduce Mahesh Anna, and I would like to thank Mahesh Anna for coming on the live. So this is K Mahesh, the founder of StudyTap app, and recently in the Dubai Education Awards, StudyTap app received an award for being the best app in the education category. So yeah. One of the best app. One of the best app, yeah. So credit goes to the StudyTap team, and also Mahesh Anna for binding the team in a proper manner. So yeah, so Mahesh Anna, let's have a quick chit chat. Also, we'll read the comments. Sure. And how we'll probably, firstly, I'm warning, because we get a lot of negative comments. We are going to ignore that because we are not going to respond to that, because some people get frustrated on if మనం రిప్లై ఇవ్వకపోతే, you might have seen my lives, Right. how violent it goes, like the graph slowly it goes so high and I just end the live. So it's not like that, but we'll ignore the negative comments here. And there are a lot of positive people, positive people in and around. There are so much lovely people on our exam update, and maybe you have gone through so many positive people in your StudyTap app as well. So we know StudyTap as an app, and యాప్ గురించి మాకు తెలుసు StudyTap యాప్ అనేది ఎట్లుంది ఏంటిది అనేది. బట్ మీ వాయిస్లో ఆర్ ఎల్స్ మీ విజన్లో కెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ StudyTap యాప్? అండ్ ఐ మీన్ లైక్ వీ నో StudyTap యాప్, అండ్ హౌ వుడ్ యూ డిఫైన్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్, అంటే మీ వర్డ్స్లో StudyTapని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? So first, hi everyone. So thank you for inviting me as one of the chit chat session we had. You have invited to your office, and we are really grateful for you for this honor. So yeah, see, nothing comes with one person. Everything has to go with the team effort. Like you are also one of our team member who always supported in our journey since 2 years, I guess. Yeah, 2 years. So in 2 years nunchi, the first, when I was searching where I can find students, where I can find a genuine person, like a genuine page where all the students are interacting, then I found your page, exam update, and yeah. So from there on, the journey started with you.
Yeah, from 2 years. Thanks for the the support. collaboration journey. Yeah. And we used to post, I still remember, I think I was like 12k or 13k, so I was not expecting much. Why would somebody collab with 12, 13? Then you came and you said that this is the app, we are going to do something, and then we started collaboration. I Right, think now we right. are at like 64k and we are doing the same again. Yeah. Every month consistently. Consistently. And that's a great thing. Yeah. That's a great thing. And so you have created an app, and it has been excellent for the past 2 years, serving the students from top to bottom. I mean, top to bottom in the sense they get questions, answers. So study tab is generally about students getting their previous year question paper with answers, and we also provide them important questions. So everything what happens in study tab is student centric platform where they find where all the engineering students, like under engineering students ki ఒకటే చోట వాళ్ళకి మెటీరియల్ అండ్ దేర్ ప్రిపరేషన్ రివిజన్ అంతా ఒకటే ప్లేస్లో అవ్వాలని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఎంకరేజ్డ్ యాడ్స్ ఇన్ మై ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ వెల్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. Exactly. Yeah, your app is completely ad free. I have also used for like you. I gave me 3 days of access for free. Yeah. So for people who don't know, brother gave me 3 days of free subscription. Free. Like we thought he gave me free subscription. That's so kind of him. So he gave me 3 days of subscription to check the app and how it goes. And I also gave some key moments. That was really appreciable. You took the feedback really well, and just like people generally doesn't like that feedback. Why are you saying it's our app? But you have done, like, you have taken the feedback not from me but also from the JNTU professors as well, right? JNTU professors as well, how it will be and how it will go. So that's a really great thing. So in StudyTab, what actually happens is we have a team of JNTU PhD professors, like who are scholars under the professors, where they get to know how the student would answer a paper, like how the student, like how the professor would prepare a question paper, and they only know who prepared the paper will also know how to write their exam. Exactly. Like what are the key points to be looking into the exam, like what are the syllabus to be revised at the time of the exam. So these all encouraged me. Like when I was studying my engineering, I found few things which can be rectified. Not everything, but few things are definitely there which can be rectified. So I found out these few things where students get helpful with the few things where they get good revision in their preparation, because there are so many things like video classes and all. I don't suggest video classes because whenever, like, మనం ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు 5 PM వరకు కాలేజ్ ఉంటుండే. కాలేజ్ తర్వాత కూడా మనం వీడియో క్లాస్ చూసి ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటాం, ఎప్పుడు చదువుకుంటాం. నాది ఒకటే ఫండా, నువ్వు చదువు, పక్కన నోట్స్లో రాసుకో, రివైజ్ చేయి, మళ్ళీ అప్పుడే నీకు ఎగ్జామ్లో మార్కులు వస్తాయి, బెనిఫిట్ వస్తుంది, పాస్ అవుతావు. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సో మెనీ సక్సెస్ స్టోరీస్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ షేర్ విత్ యూ. We'll discuss about it later. So first, coming to your app again. So it has been like 2 years or something, like we are talking 18, 19, not 18, 19, exactly 20 or 21 months since StudyTab has come into Play Store. And later you are on iOS as well. Right. That's a great achievement. I am also trying. But I don't know when I'll reach that. But yeah, so it has been like 21 months. So the journey from like being a newbie, అంటే ఏం తెలియకుండా జస్ట్ ప్లే స్టోర్లో ఒక యాప్ ఉంది, ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ జర్నీ టు విన్నింగ్ దిస్ అవార్డ్, దిస్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్, హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్స్? అంటే నేనే ఇప్పుడు నా యాపే అంతా, ఇప్పుడు నాకు అవార్డు వచ్చేసింది అని అట్లా ప్రైడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు, లైక్ యూఆర్ లైక్ గ్రౌండ్ టు అర్త్, ఏం లేదు, ఇంకో 10 అవార్డులు గెలుచుకోవచ్చు యాప్ అని అట్లా? సో స్టార్టింగ్ అయితే యాజ్ ఎ న్యూబీ మై ఫ్యామిలీ టోటలీ సపోర్టెడ్ మీ టు డూ దిస్ అప్లికేషన్. లైక్ ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు కూడా యాప్ చేస్తున్నావు, నీకు తెలుసు దాంట్లో మెయింటెనెన్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఎంత ఖర్చు వస్తుంది అన్నీ నీకు తెలుసు. దాంట్లో రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉండాలి, యాప్ క్రాష్ అవ్వకుండా ఏం చూసుకోవాలి, ఇదంతా. సో ఇదంతా స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ ఫండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ దాని కంటెంట్ ఇచ్చేంత వరకు మై ఫ్యామిలీ టోటలీ సపోర్టెడ్ మీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్ డెవలప్మెంట్, వేర్ ఐ యూస్ టు ఈవెన్ గెట్ కాల్స్ in night 1 o'clock or 2 o'clock from my team saying that this happened, where my wife is also supporting me in that way as well. Lifting the calls and telling them that okay, now we'll do that, now we'll rectify the issue and all. So this is a part of a journey where each and everyone encouraged us. So from that position where we also faced few issues where
లైక్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్, ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయితే పేటిఎం కూడా మధ్యలో క్రాష్ అయింది. పేటిఎం. సో మేము పేటిఎమే మా గేట్వేగా పెట్టుకున్నాం. ఓకే. సో అది ఒక ఇష్యూ వస్తుంది. దెన్ యాప్ బిల్డ్ చేసే టైంలో కూడా చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి, నీకు తెలిసినట్టు ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేసి ఇవన్నీ చేసి నాకు ఒక 2 years పట్టింది ఇదంతా చేయడానికి. 1 year పట్టింది ఇదంతా చేయడానికి. 1 yearలో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ని ఓవర్కమ్ చేసి దెన్ ఐ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ యాప్ వేర్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు షో స్టూడెంట్స్ దట్ the content is always ready. Exactly. I don't want to bring an application which is 50-50 where the content is only half and rest all is something we are doing for service, etc. So this is what, like, so I genuinely wanted the content first to be uploaded, then only I wanted like to launch the application. So yeah, so launch అవ్వకముందైతే ఇవి కష్టాలు, లాంచ్ అయ్యాకైతే ఇంకా అంటే లెట్ డిస్కస్ అబౌట్ కష్టాలు అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో అంటే ఇప్పుడు దుబాయ్లో అవార్డు వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏంటి యూఎస్ఆ, కెనడానా, ఎక్కడ అవార్డు గెలుచుకోబోతుంది స్ట్రైట్ అప్ తెలియదు. అది ఇప్పటికే తెలియదు మనకి అది ఎప్పుడు వస్తుందో. సో ఈ దుబాయ్ అవార్డు వచ్చినప్పుడే నేను షాక్ అయ్యాను, అసలు ఇది నిజంగానే ఇస్తున్నారా అని చెప్పి. బట్ స్కామ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా అట్లా అని చెప్పి. బట్ యా, దే వర్ టోటల్ జెన్యూన్లీ ట్రూ at heart. And yeah, when I traveled Dubai, I also explored with other HRs of other companies where they would also like to like expand study tab, where giving internships and all. So yeah, వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వాలి అండ్ స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉంది. ఐ నో ఇప్పుడైతే మార్కెట్ అయితే చాలా డల్ ఉంది, జాబ్స్ లేవు, ఏం ఇంటర్న్షిప్స్ లేవు, కానీ యా హెచ్ఆర్స్ని అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యాను. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఏ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఇన్వెషన్. ఇంటర్న్షిప్ ఈజ్ లైక్ అంటే ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు జేఎన్టీయూ స్టూడెంట్ని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. సో రిప్రజెంటింగ్ జేఎన్టీయూహెచ్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మీరు సక్సెస్లో గురించి చూసుకున్నాం, అవార్డ్ వినింగ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ సక్సెస్ఫుల్గా యాప్ రన్ అవుతుంది 27-28 లైక్ ప్లే స్టోర్లో అంత యూజర్స్ ఉన్నారు. ఐ కీప్ ఐ ఆన్ ఇట్. సో అట్లా ఉన్నారు 27-28. That's a fact. Okay guys, we are not boosting anything. That's a fact. సో 27-28,000 ఉన్నారు అండ్ వీళ్ళని మేనేజ్ చేయడానికి స్టడీ ట్యాబ్ టీమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ రియలీ హార్డ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ స్టడీ ట్యాబ్ టీమ్ ఎంతమంది టీంలో 10-15? నా టీమ్ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఒక 15 members ఉంటారు. సో we are limiting our resources and I would like to thank each and every my team member who is always working really hard, because మీరు ఏ టైంలో చేసిన ఫోన్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం రెస్పాండ్ అవ్వడానికే చూస్తారు. సో దే రెస్పాండ్ అండ్ దే డూ దేర్ జాబ్ ఇన్ టైం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఏ టైంలో కాల్ చేసినా మాట్లాడతారు, దే ఆర్ రెడీ విత్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్, ఆల్ ద రిసోర్సెస్ తోటి వాళ్ళు రెడీ ఉన్నారు. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ there are so many difficulties while running an app, like you said that server response correct undali and all, ads అనేది మన దగ్గర ఉండవు. You don't actually. I encourage ads, but that's part of everything, you know. You get some ads or some not, but it's your deal that you are not giving the ads. That is really good. సో అంటే దానిలో డిఫికల్టీస్ ఇంకా ఏమైనా డిఫికల్టీస్, సక్సెస్ అంటే అంత ఈజీగా రాదు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు అంటే ఏదో ఒక డిఫికల్టీస్ తోటి వెళ్ళే ఉంటారు ఇన్ దిస్ 20 months వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో డిఫికల్టీస్ ఏంటంటే భయ్య, ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఒకేసారి ఎగ్జామ్ టైంలో లాగిన్ అవుతారు చదువుకునేటప్పుడు. దెన్ ద సర్వర్స్ వుడ్ గో టు ద హై పాయింట్. సో సర్వర్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ వేర్ వీ నీడ్ టు లిమిట్ ద లైక్ డైవర్ట్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్స్ అండ్ ఆల్. సో మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ దానికి చాలా కష్టపడుతుంది అది చేయడానికి. సో దాట్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీ. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నువ్వు కూడా యాప్ లాంచ్ చేసినప్పుడు నీకు ఒకేసారి ఫస్ట్ టైం 500 ఫస్ట్ డేనే క్రాష్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత 1 star రేటింగ్ వచ్చే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకు ఈ యాప్ అసలు స్టార్ట్ అయితే లేదు అంటే వాళ్ళ డిఫికల్టీస్ అర్థం చేసుకో. సో అట్లాంటివి ఇది బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. So that is why we take minimal amount from students, so that we at least maintain our back end as perfect as possible. అంటే తీసుకునే అమౌంట్కి డెఫినెట్లీ న్యాయం చేయాలి. సో హౌ డిఫికల్ట్ అంటే నేను సోర్సింగ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సోర్స్ చేయడం మైట్ బి ఈజీ.
ఒక సోర్స్ ఒక టైంలో, బట్ దానికి ఆన్సర్స్ గ్యాదర్ చేయడం అది ఇంకా పెద్ద టాస్క్. సో హౌ యు ఆర్ డీలింగ్ డైలీ లైఫ్ అంటే? సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పానంటే, ఇప్పుడే నీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు, ఇట్లా మన పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ దగ్గర స్కాలర్స్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు మనకు గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. అంటే ఈ 15 members అనేది కోర్ టీమ్, అండ్ ఆఫ్టర్ కోర్ టీమ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ టీమ్ విత్ ఫ్యాకల్టీ. అదే ఫ్యాకల్టీ అంటే మన వాళ్ళు మళ్ళీ ఏమైనా పాస్ చేపిస్తారా అని అడుగుతారు. మరి అట్లాంటివి ఉండవు ఇక్కడ. ఫ్యాకల్టీ జస్ట్ ఆన్సర్స్ as questions కే గైస్. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యునో, అండ్ హౌ ఈజ్ యువర్ లైక్, హౌ యూ బ్యాలెన్స్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్? అంటే పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా ఇది అంటే యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బిజినెసెస్, యు ఆర్ ఐ మీన్ లైక్ యూ హ్యావ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాజ్ వెల్. That should not be revealed, but I revealed. Okay, it's okay. It happens in a friendly conversation. It happens. Okay, we are not going to talk about brief into that political thing. He has some political influence or political background. Okay, just to mention, no negative comments. Okay, so he has a political and he has multiple businesses overall Telangana maybe, right? Telangana boundaries దాటేస్తురా, స్టేట్ బౌండరీస్ ఆంధ్రాలో కూడా ఉంది. గ్రేట్. సో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర హీ డీల్స్ విత్ ఆల్ ద మల్టిపుల్ బిజినెసెస్. బట్ దీన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాను? నాకు ఒక బిజినెస్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అప్డేట్ డీల్ చేయాలి, మళ్ళీ అమెజాన్లో వర్క్ చేయాలంటే నాకు టైం దొరకదు. హౌ యు ఆర్ మేనేజింగ్? అఫ్ కోర్స్ టీమ్ ఉంది, టీమ్ మేబీ మీ 70% లోడ్ అనేది తీసుకుంటుంది, బట్ టీమ్ని మానిటర్ చేయడానికి కూడా సమ్వన్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ నా. ఇప్పుడు మీరు ఉంటేనే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ధైర్యంతో వర్క్ చేయగలుగుతారు అట్లా. సో హౌ యు ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ దట్? సో బ్రో చెప్పినట్టు ఏదో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నాడు, కానీ ఏం లేదు అట్లా, ఏదో హైప్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు నాకు మధ్యలో, కానీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు. బట్ యా, నాకు ఐ పోస్ట్ ఇట్ లేటర్ ఇన్ ద స్టోరీ ఏ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో. let bro only analyze my life and tell which political party is going to approach me. అంటే బ్రో చెప్పిండు బట్ మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అనేది ఇప్పుడు ఎందుకు అని. సో యా, మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే బిజినెసెస్ కూడా ఉన్నాయి. వేరే బిజినెసెస్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తానంటే, వీ హ్యావ్ ఎ బిగ్ ఫ్యామిలీ వేర్ వీ డైవర్సిఫై థింగ్స్, వేర్ వీ allocate each person to other responsibility of doing that work. So we divide the business and we make sure everything is running perfectly. అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు 70% ఆఫ్ ద వర్క్ వేరే వాళ్ళు చేస్తారు అంటున్నావు. అవును చేస్తారు, కానీ ఆ 30% నువ్వు ఏదంటే అంటున్నావు అది మానిటర్ చేయడం అంటే డైలీ అప్డేట్స్ తీసుకోవాలి. మేబీ నాకు తెలిసిన విధానం అయితే యాజ్ ఎ స్టార్ట్అప్ కింద దీంట్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ డైలీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ each and every team member of my study tab, where they always be in touch with students and all. And it's like what are the tasks given for the day, how many you have completed, how many they have completed. And if ఏదైనా స్టూడెంట్ కాల్ చేశాను అనుకో నా టీం మెంబర్కి, నేను వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను, నాకు లెట్ ఇట్ బి పాజిటివ్ ఆర్ ఏ నెగిటివ్ రివ్యూ నాకు కూడా వస్తే లెట్స్ థింక్ ఆన్ ఇట్. ఇఫ్ ఆ రివ్యూని మనం పాజిటివ్గా చేయగలుగుతామా, లేకపోతే అది నిజంగానే స్టడీ ట్యాప్లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందా అని చెప్పి ఆలోచించి వీ టేక్ ఎ స్టెప్ ఆన్ ఇట్. సో ఇన్ దాట్ వే ఇట్ హెల్ప్స్ అవర్ యాప్ ఇంప్రూవింగ్ డే బై డే. డే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని. బట్ ఇంట్లో ఇది మొత్తం ఇంత సీరియస్గా నడుస్తుంది కదా యాప్, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఎవరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారు ఎవరిది లేదు అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అకౌంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు బీ అడ్రెసబుల్. ఎవరైనా పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే కూడా ఓ బ్రో వాట్ ఈస్ మై పాస్వర్డ్ అని మెసేజ్ చేస్తారు కావచ్చు, అప్పుడప్పుడు చేస్తారు. నాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది, బ్రో క్యాన్ యూ టెల్ మీ మై పాస్వర్డ్ అని. లేకపోతే యాప్లో లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకుంటే ఎట్లా అని. సో ఇట్లాంటి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా జరుగుతాయి. సో ఇప్పుడు మీరు స్టడీ ట్యాబ్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. సో ఒకటి షేర్ ఫర్ అవర్ ఆడియన్స్. ఒకటి ఏంటంటే, స్టడీ ట్యాబ్ యాప్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కాల్ చేశాడు. వాడు స్టడీ ట్యాబ్ యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఒక ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి, అది వాడు జీమెయిల్లో లాగిన్ అవుతున్నాడు. జీమెయిల్లో లాగిన్ అయ్యి నా యాప్ లాగిన్ అవుతలేదు అంటున్నాడు. సో స్టడీ ట్యాబ్ యాప్ అనేది డిఫరెంట్, జీమెయిల్ అనేది డిఫరెంట్. అవును.
సో అట్లాంటిది. అండ్ కొన్నిసార్లు నాకు ఈమెయిల్స్ ఏవైతే వస్తాయో, లైక్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఎన్ ఐ ఆన్ మై ఈమెయిల్స్. లైక్ స్టూడెంట్స్ మర్చిపోయినప్పుడు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టాను నేను వాళ్ళకి, దీనికి పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే నాకు రిప్లైస్ ఇవ్వండి అన్నట్టు. సో అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కదా, సో దాని కూడా ఈమెయిల్స్ వస్తుంటాయి. సో అప్పుడు ఆ ఈమెయిల్స్లో కూడా స్టూడెంట్స్ మొత్తము మనకి ఈమెయిల్లో సీసీ కింద సబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్లోనే మొత్తం రాసేసి పంపిస్తారు. సో అది కొన్నిసార్లు గైస్ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్ కొన్నిసార్లు దట్ మైట్ బికమ్ స్పామ్ వెళ్ళిపోతుంది, అవి స్పామ్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇటువంటి ఫన్నీ చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కూడా లైక్ 2 AM-కి 2:30 PM-కి బ్రో సెండ్ PDF అని, సెండ్ సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్ నోట్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైరెక్ట్ నోట్స్ పెట్టండి. రాత్రి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 month అయింది అనుకోండి ఎగ్జామ్ రాసి, రాత్రి 2కి బ్రో 2-1 రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి చెప్పరా అని. అరే రాత్రి 2కి లైక్ లిటరల్లీ నేను ఎందుకు చూస్తున్నా ఆ టైంకి ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది పక్కకు పెడితే 2 o'clockకి మేబీ నేను వాటర్ తాగడానికి లేవచ్చు, ఫోన్ చూసుకోవచ్చు, దానిలో ఒక మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది బ్రో విన్నర్ 2-1 రిజల్ట్స్ అని. నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నీకు 2 o'clockకి 2-1 రిజల్ట్స్ ఎందుకు టెన్షన్, ఇప్పుడు అది వచ్చే టైంలో వస్తాయి. అయితే ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ PDF నోట్స్ అడిగితే వాళ్ళకి అప్పుడైనా రిఫర్ చేసి స్టడీ ట్యాబ్ ఉందని చెప్పి డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయి. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే లైక్ నా దాంట్లో పోస్ట్ పెడతాం కదా, పోస్ట్ పెట్టిన తర్వాత బ్రో డబ్బులు అడుగుతుంది బ్రో అని అంటారు. అని అడుగుతుంది బ్రో, అది పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బ్రో అని చెప్తా. బట్ ఎట్లా బ్రో, ఎట్లా తీసుకురావాలి బ్రో, మా దగ్గర అన్ని డబ్బులు లేవు బ్రో, మాకు ఫ్రీ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటారు. సో అది నా చేతిలో లేదు అంటే బ్రో మీదే యాప్ కదా బ్రో మీరు చేయొచ్చు అని అంటారు. సో ఫర్ దట్ పీపుల్ లైక్ దట్ ఆ యాప్ నాది కాదు, వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ యూ టుడే his app. He will take the decision. If you want any free subscription, you can ask him. any అట్లా ఆఫర్లు ఏమైనా ఉంటే మేము ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తాం. స్టడీ ట్యాప్ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో కానీ మా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో నెలకు ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది, వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే డేకి ఒకటి వస్తుంది. అట్లా దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో గైస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ 2-1 results, we'll talk. I'm seeing a lot of 2-1 results. But if you have anything in the comments to ask, if you have any difficulty, but brother, if inkoti I have seen the comment అంటే స్టార్టింగ్ లో కమెంట్ చూసాను, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది అది. అంటే బీటెక్ ఇస్తున్నారు, బీ ఫార్మసీ ఏంటి మరి, వాళ్ళు బీటెక్ కాదా, వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాదా? అంటే నువ్వు స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మాకు డిమాండ్ చేయడానికి వాళ్ళు అట్లనే డిమాండ్ చేస్తారు. అంటే ఆ బీ ఫార్మసీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి అని. అది వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ కదా నేను. సరే, ఇవాళ కన్సిడర్ చేస్తున్న దాన్ని, అంటే బీ ఫార్మసీని కూడా ఒకసారి ఐ విల్ ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు దేర్ సిలబస్ అండ్ ఆల్, ఒకసారి అవి కూడా చూసి ఆ యాప్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. అవి కూడా నువ్వు చెప్పావు, నేను చూసి దానికి కూడా ఫ్యాకల్టీని వెతికి ఈరోజు మీటింగ్లో అదే అజెండా, స్టడీ ట్యాబ్ అండ్ టీమ్, దిస్ ఈస్ ద అజెండా ఫర్ టుడే. ఓకే, వాళ్ళు ఓకే అంటారు, వాళ్ళు ఓకేనే అంటారు, తర్వాత పడేది మాకు. So if B pharmacy guys, so see, this is a negative comment I was talking about. I hate that app. Important questions మేము చదవాలి మనం. ఇది ఒకటి కూడా ఎగ్జామ్లో యూజ్ వస్తలేదు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అంటే అదే రావాలి ఎగ్జాక్ట్గా. సో కొన్నిసార్లు రావచ్చు, మేబీ 60-65 వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు, కొన్నిసార్లు రాకపోవచ్చు. అంటే రాలేదు అని సమ్ టైమ్స్ ఆ సెట్ డిసైడ్ చేయడంలో కానీ, JNTU సెట్ డిసైడ్ చేయడంలో కానీ, ఇఫ్ అంటే పోస్టులు చూస్తున్నాం మనం, 65 మార్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు, 65 to 70 మార్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి దాంట్లో మీ యాప్ నుంచి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ మీన్ లైక్ అట్లా కూడా మనం అనుకోవచ్చు కి దిస్ ఇస్ యాప్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు వాళ్ళేదో అన్నారని చెప్పి ఇట్ విల్ నాట్ టోటలీ హ్యాపెన్ నెగటివ్. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రో మ్యాక్సిమం ఎన్ని మ్యాచ్ అయినా కూడా పెడుతున్నాం జెన్యున్గా. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ జెన్యున్గా పెడుతున్నాం. వాళ్ళు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కాల్ కూడా చేయమంటున్నాం, మీకు ఎక్కడ డిఫికల్టీ వస్తుందని చెప్పి. నాకు తెలిసి ఇట్లాంటి సర్వీస్ ఎవరు ఇయ్యరు. సో ఐ హేట్ ద యాప్, దాంట్లో మ్యాచ్ అయితే లేవు అంటే దానికి మీనింగ్ లేదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ మ్యాచ్ కాకపోతే నేను అంత ధైర్యంగా ఇన్ని మ్యాచ్ అయినాయి అని ఎందుకు పెడతా? క్వశ్చన్ పేపర్ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా పెడతారు, మీకు కావాలంటే మీరు పాజ్ చేసుకొని చూసుకోండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ చేయండి, దాంట్లో అయితే ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్తో పాటు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి పక్క 5-4 అని రాసి ఉంటారు వీళ్ళ టీం వాళ్ళందరూ.
సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే మాకు స్టడీ ట్యాబ్ యాప్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది బ్రో, ఐ మీన్ ఎంత పర్సంటేజ్ మేము క్రాక్ చేయొచ్చు? క్రాక్ చెయ్యొచ్చు అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ మేము ఇచ్చేది ఓన్లీ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్ ని వీళ్ళు ఎట్లా చదివి ఎట్లా పాస్ అవ్వగలుగుతారు, ఐ మీన్ ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతారో ఎగ్జామ్ లో, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కీ థింగ్. నేను కంటెంట్ ఇచ్చిన మాత్రాన వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఏం రాయకుండా అయితే పాస్ అవ్వరు కదా. సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత అయితే తీసుకోవాలో దాని యూజ్ కూడా వాళ్ళు అంతే చేయాలి. వాళ్ళు చదవాలి రిపిటేటివ్ గా, లైక్ దే నీడ్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఆన్సర్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్. ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇంజనీరింగ్ ఫినామినా అనగానే అందరు ఏమంటారు, వన్ నైట్ బ్యాటింగ్ అంటారు, రాత్రి కూర్చుందాం చదువుదాం పాస్ అయిపోదాం. సో అట్లా చూసుకొని నాకు స్కోర్ ఎక్కువ రావాలని అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. సో ఒకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక 2-3 days ముందు రివిజన్కి పెట్టుకొని అది చదువుతూ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని చదువుతుంటే దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ బెనిఫిటెడ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సక్సెస్ స్టోరీస్ లైక్ దట్. Exactly. I have heard a lot of people talking about maybe people, if you have subscribed to StudyTap, you can just mention in the comments that how beneficial StudyTap app was. సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం యాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కాంపిటీషన్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా. సో కాంపిటీషన్ ఉంటే హౌ మచ్ యు ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ కాంపిటీషన్ గురించి ఎలా? సో అది కాదు భయ్య, ఏది తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఎందుకు చదివే స్టూడెంట్కి వాడి పక్కన వాడి ఫ్రెండే కాంపిటీషన్ ఉంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాంపిటీషన్ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ ఐ గెస్, బికాజ్ వాడు పక్కన వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి నేను కోరుకోను. మై నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు బీ జెన్యూన్, ప్రొవైడింగ్ ద కంటెంట్, అండ్ రెస్ట్ ఆల్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ టు ద స్టూడెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఒకటైతే నేను చెప్పగలుగుతాను, ఒకటి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 29,000+ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అంటే అది వాళ్ళు ఇచ్చిన పాజిటివిటీ వల్లనే కదా. అవును, వాళ్ళ తరపున వచ్చిన మౌత్ టాక్ వల్లనే కదా. ఏదో పెట్టినంత మాత్రం స్టూడెంట్ ఫ్లో అయితే రాదు, నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు. ఎగ్జాక్ట్లీ, అదైతే వాళ్ళు నమ్మితేనే వాళ్ళు ఇంకో ఫ్రెండ్కి సజెస్ట్ చేస్తారు. అబ్సల్యూట్లీ. నేను కొన్ని స్టోరీస్ ఎట్లాంటివి విన్నానంటే మా టీం చెప్పింది, ఒక స్టూడెంట్ తీసుకున్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ తీసుకొని వాడి మీ ఫ్రెండ్కి సజెస్ట్ చేయరా అంటే వాడు ఒకటే అన్నాడంట, అక్క మీరు ఇచ్చేవి క్వశ్చన్లు అక్క మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి, పాస్ అవుతున్నాం మేము, నా ఫ్రెండ్కి చెప్తే వాడు పాస్ అవుతాడు కదా అన్నాడు. షేర్ చేసుకుంటే వాడు పాస్ అవుతాడు కదా అంటే పాస్ అవ్వాలి కదా వాడు కూడా పాపం. సో కొంతమంది అట్లా ఆలోచిస్తారు. కాంపిటీషన్ అయితే నేనైతే డైరెక్ట్గా ఓన్లీ ఫ్రెండ్లీగానే తీసుకుంటాను. లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ జెన్యూన్, స్టూడెంట్స్ విల్ స్టే విత్ మీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ దే విల్ గో అవే. అబ్సల్యూట్లీ. సో నేనైతే అదే నమ్ముతాను కాంపిటీషన్ పరంగా అయితే. అంటే ఇంకా కాంపిటీషన్ పక్కకు పెడితే, అంటే కాంపిటీషన్ మొత్తం పక్కకు పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ యువర్ కరెంట్ యాప్. అంటే మన దాంట్లో కరెక్ట్ ఉంటే వాట్ ఎవర్ ద కాంపిటీషన్ ఇట్ స్టేస్ ఎట్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ అంటే దేర్ ఆర్ 2 franchises or 2 businesses వర్కింగ్, ఎవరి కస్టమర్స్ వాళ్ళకి, ఎవరి సర్వీస్ వాళ్ళది. డిపెండ్స్. అంటే కస్టమర్ రిటెన్షన్ అనేది యువర్ సర్వీస్ మీద డిపెండ్, అంతే కదా. సో యూఆర్ సేయింగ్ దట్ 29,000 ఉన్నారు అంటే ఏదో ఒకటి సర్వీస్ చూసే కదా వాళ్ళు ఉన్నది అని. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈజ్. అండ్ ఇప్పుడు దుబాయ్ వెళ్ళారు, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? అంటే ఫ్యూచర్ని ఇప్పుడు ఈ స్టడీ ట్యాబ్ ఓన్లీ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఇన్ JNTUK యాజ్ వెల్. JNTUKలో కూడా లాంచ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ గెస్. అంటే మనకు అంత టచ్ లేదు, ఇంకా మనం బౌండరీ దాటలేదు, తెలంగాణ బార్డర్ ఖమ్మం నల్గొండ దాకినాం అనేది, ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళలేదు మనం. సో వెళ్ళినప్పుడు ఐ విల్ ఎంక్వైర్ మోర్ అబౌట్ హౌ JNTUK ఈస్. అంటే ఒకటి ఏమంటారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ పెట్టినాం, అదంతా బిస్కెట్ అయిపోయింది. హ్యాపెన్స్ సమ్ టైమ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వరకేనా, లేకపోతే ఇంకా ఇంకేంటిది? సో దుబాయ్ వెళ్ళొచ్చాక దేర్ ఇస్ మోర్ స్కోప్ అని అర్థమైంది. అండ్ అక్కడ ఉన్న లైక్ హెచ్ఆర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ MNCs అండ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్ బేస్. లైక్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ఆల్. అవును, బయట మార్కెట్లో అయితే చాలా డల్ ఉంది, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ అబౌట్ దిస్ AI అండ్ ఆల్ విచ్ ఇస్ హ్యాంపరింగ్ ద మార్కెట్ అండ్ ఆల్. బట్ ఎంత AI ఉన్నా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళకి కావాలి,
but they are also in a confusion where to place them. అచ్చా. Like now due to this ఇప్పుడు దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఒకటి రన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అండ్ అది రన్ చేయాలన్నా రన్ చేయాలన్నా ఒక లాంగ్వేజ్ అయితే ఇవ్వాలి, ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. అవును. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా దే నీడ్ స్టూడెంట్స్. సో వీఆర్ ఇన్ టాక్స్ విత్ డిఫరెంట్ MNCs like HRs where they are will soon tell you good news about the internships and all. It may not be international also, but it might be locally as well. Locally also. So I mean like internship అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, లైక్ వీ నో దాట్. బట్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది రైట్ నౌ ఇప్పుడు JNTUHలో కానీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అటెండెన్స్ బేస్డ్ డిటెన్షన్ అనుకోండి, ఇప్పుడు వాళ్ళు 4.2లోనో 4.1లోనో ఉంటారు. వాళ్ళు తీసుకునే విధంగా కూడా ఉంటాయా మీ ఫ్యూచర్ ఇంటర్న్షిప్స్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు కాలేజ్ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు, దీనికి ఇది రన్ కావాలి. సో అలాంటిది ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. మేబీ ఒకటి చేయొచ్చు, when the internships are ready, like when I can provide them, I'll make sure my team will visit that college and will definitely submit on letterhead saying that this student is currently pursuing his internship under this company through StudyTap, so please grant him some leave, so that they will also not get in their disturbance in their career as well. Like detention కానీ అటెండెన్స్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి అవేం ఉండవు. దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. సో ఇట్లా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, బికాస్ నేను కూడా ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చాను. సో నాకు తెలుసు అక్కడ ఏం డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి, ఈ డిఫికల్టీస్ని పార్ ఎట్లా చేయాలని ఈ థాట్స్ తోటే నేను పెట్టిన StudyTap. సో ఇవన్నీ ఆలోచించి చేస్తున్నాను నేను. సో ఇంటర్న్షిప్ అనేది మీ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్. JNTUకి కూడా ఆల్రెడీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయినారు. ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇంకోటి ఫ్యూచర్ ఉంది. లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ అ స్టూడెంట్ ఇన్స్టాల్ StudyTap యాప్, బీటెక్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది, బీటెక్ తర్వాత కూడా యూజ్ అవుతుంది, LIC పాలసీ లాగా. ఇప్పుడు కూడా ఉంది, ఇప్పుడు కరెంట్లీ కూడా ఉంది. మీరు ఆ తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. అంటే సో ఎట్లా అంటే దీన్ని ఎట్లా సమరైజ్ చేయొచ్చు అంటే, మీకు జాబ్ వచ్చేదాకా StudyTap యాప్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టడీయింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు final year, not only for BTech students but also for B Pharmacy students. Very soon he promised. So guys, so I think we should read some comments, how these things are going, and we will read some comments if they are positive. So guys, 2-1 results we'll discuss in our personal life. 2-1 results వచ్చేస్తాయి, మొన్నే ఎగ్జామ్స్ రాసిరు, వస్తాయి. So don't worry about that. 2-1 results are not a big deal. It will come soon, and I think 2-1 results are for R22, so it should release soon. And we have another phone here where we can read the comments. 1-2 results, yes. I think next midweek, if you follow Twitter, and if you want to ask anything regarding StudyTap, you can ask. StudyTap. We are focused on StudyTap, and Mahesh Anna is here with us. So you will not get an opportunity of daily interacting with like CEO, founder of an app. Okay, if you have anything, he's open to all the suggestions. If you can ask regarding your future as well. So అందరు 1-2 గురించి చాలా టెన్షన్లో ఉన్నారు. వస్తాయి, ఇక అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ రాసేసారు, అంత అయిపోయింది. 1-1 కూడా వచ్చినాయి, రేపు ఎల్లుండి 1-2 కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. అంటే టైపింగ్ మిస్టేక్ అయిపోయింది, 1-1 అండ్ 1-2 రెండు పెట్టేసిన నేను. అది 1-2 రాలే కదా బ్రో అని ఒక 40-50 మెసేజెస్ వచ్చేసినాయి. హాయ్ బ్రో, అమ్ము 1-2-3-4 ఇస్ సేయింగ్ హాయ్ బ్రో, StudyTap యాప్ మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అంట. థ్యాంక్ యూ. StudyTap యాప్ హెల్ప్ అయింది, అండ్ ఇట్లనే కంటిన్యూ చేయండి. సో ఇంకో కమెంట్ ఒకటి వచ్చింది మధ్యలో, ఐ ఫర్గాట్ హిజ్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ హిజ్ నేమ్. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హూ ఎవర్ ఇట్ వాస్. సో థర్డ్ ఇయర్లో లాగిన్ చేసి సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నోట్స్ కానీ ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్సెస్ చేయొచ్చా అని అడుగుతుండు. చేయొచ్చు, డెఫినెట్లీ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు యాక్సెస్, యూ కెన్ వాక్ త్రూ. అంటే 2 తీసుకున్నాక వాళ్ళు దే కెన్ అగైన్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ 2-1 అండ్ ఆల్ అండ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ, నీకు తెలిసినట్టు 159 రూపీస్ పర్ సెమిస్టర్. అది 159 per semester. ఓకే, ఇట్స్ నీ దగ్గర ఏ స్టూడెంట్ వచ్చినా కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని అయితే చెప్పలేదు. బట్ యూనో మనీ అడుగుతుంది అని చెప్పారు, ఎక్స్పెన్సివ్ అని అయితే ఎవరు చెప్పలేదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ లైక్ ఓన్లీ ఇట్లా ఉంది, మనీ అడుగుతుంది అని. మేము ఎగ్జామ్స్ అన్నిసార్లు రాసినా కానీ మళ్ళీ పడుతున్నాయి, సప్లీస్ పడుతున్నాయంట.
సో సో ఒకసారి ట్రై కాలింగ్ స్టడీ ట్యాప్ టీమ్, లైక్ దే విల్ ఆల్సో వన్స్ ట్రై టు గైడ్ యూ వన్స్. అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోమని చెప్తలేరు, ద గైడెన్స్ కోసం జస్ట్ వన్స్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ స్టడీ ట్యాప్ టీమ్ సో దట్ దే క్యాన్ teach you how this process will be done, and if you are giving right answers at right time, so adi maybe how it will be helpful and all atla. And we are EEE subjects anni tough vastunnai, EEE tough vastunnai anta. So అంటే పేపర్ ఇచ్చేది మేము కాదు కాబట్టి so EEE I am EEE student, okay, I am EEE student. Mahesh anna mee branch andi సివిల్. సో మహేష్ అన్న సివిల్ అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ EEE. సో EEE హార్డ్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీకు వచ్చింది రాయండి. అర్థమైందా? మీకు వచ్చినది రాయండి. బట్ యా, సో DAAML సబ్జెక్ట్స్ విచ్ సెమ్ టు స్టడీ ట్యాప్లో DAA అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. అంటే నీ ఏ సెమ్ ఉంటే ఆ సెమ్ చదువు బ్రో. వాట్స్ డిఫికల్టీ అంటే డిఫికల్టీ ఏం లేదు, నీకు ఏ సెమ్ అంతే కదా. నీకేమన్నా డౌట్ అంటే ఆ స్టడీ ట్యాప్ దాంట్లో వాళ్ళ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి నువ్వు వాళ్ళకి కాల్ చేయి, నీకు వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇంకా కొన్ని కామెంట్స్, స్టడీ ట్యాప్ యాప్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి కూడా వస్తుందా లైక్ బీఫార్మ్ ఫ్యూచర్లో? ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా అట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా ప్రొఫెసర్ని వీళ్ళు హైర్ చేస్తున్నారు. హైర్ చేయడం అది పెద్ద మాట, కానీ దే ఆర్ కన్సల్టింగ్ అంతే. రైట్, they are not hiring anyone, they are just consulting. There are really great PhD professors whom we cannot afford to hire. We are no one to hire them, right? They are so much talent and also adla. So స్వీటీ బబ్బీ 1202, ఓకే, నీ నేమ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అంటే ఇది మన పర్సనల్ లైవ్ ఉంటే నీకు 100% రిప్లై ఇచ్చేటోండి. అర్థమైందా? చూస్తున్నా, అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, ఓకే. సో పర్సనల్ లైవ్ ఉంటే వేరే ఉండేది. సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ గెస్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం లేదు, నేను కూడా 2 మాటలు వదిలేయచ్చు. ఎందుకు లైవ్లా మళ్ళీ ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది, నువ్వు ఫేక్ అకౌంట్ వేసుకొని వచ్చినావు డీపీలు లేకుండా అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను తీసేయాలంటే 1 minute పని కాదు, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు నెగిటివ్, ఓకే. బీ ఫార్మసీ నోట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయా చెప్పలే? బీ ఫార్మసీ ప్లాన్ చేసిన ఇప్పుడైతే బీ ఫార్మసీ లేవు. అండ్ ప్రీవియస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయా? ఉన్నాయి కదా. అదే స్టడీ ట్యాప్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ కోయిన్సైడ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ యాజ్ వెల్. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమొస్తున్నాయి ఏంటిది అనేది. అండ్ బీ ఫార్మసీ నోట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయా? ఓకే. So yeah guys, before ending our live in 3 to 4 minutes, as a closure of this live, we would like to thank Mahesh Anna for being so gracious and so eventful, coming to our live and talking to the students, and it has been a really good interactive session with him. And I and Mahesh Anna speak whenever we get time. He is busy in some his businesses. I you know how busy I am. I'm always busy. You are always. Because I'm always busy because I work 9 hours for a different company, and after that I work for exam update. So this is how it is. And whenever we get time, we have conversations of like lengthy conversations, maybe of 30 minutes, 40 minutes, or sometimes it goes beyond 1 hour. I don't know. But yeah. Any future plans for deemed universities anta? Deemed universities ante mana అవును. అయితే రీసెంట్లీ వాట్ వీ హర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ డీమ్డ్ లైక్ ఐ కాంట్ నేమ్ ద యూనివర్సిటీ, బట్ ఒక యూనివర్సిటీ అయితే అప్రోచ్ అయ్యింది. వాళ్ళు ఒకటైతే చెప్పారు, మ్యాక్సిమం సిలబస్ సేమే ఉంది డీమ్డ్ కానీ JNTUHకి కానీ కేకి కానీ. సో వై కాంట్ యూ అరేంజ్ ఎ రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ లైక్ సిలబస్ కంపారిజన్. ఇప్పుడు మనం ఫోన్స్ 2 కంపారిజన్కి ఎట్లయితే పెడుతున్నామో అట్లా ఫస్ట్ ఇయర్ దీనికి, ఫస్ట్ ఇయర్ దానికి కంపారిజన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ 1 ఉంటుంది, అక్కడ మ్యాథ్స్ 4లో ఉంటుంది. సో అట్లాంటి కంపారిజన్ ఒకసారి పెట్టి స్టూడెంట్స్కి అక్కడ కూడా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు. సో యాక్చువల్లీ మై టీమ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. డీమ్ యూనివర్సిటీ కూడా వర్కింగ్. సో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వచ్చేసింది, డీమ్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది, JNTUK వచ్చేసింది, JNTUA కూడా వచ్చేస్తుంది కావచ్చు, JNTUH. అంటే ట్విన్ స్టేట్స్లో, తెలుగు స్టేట్స్లో ఆల్ ఓవర్ అన్ని స్టూడెంట్స్ని కవర్ చేసి పడేయాలన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, అంతే. సో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ స్టడీ ట్యాప్. మీరు ఆంధ్రాలో వెళ్ళినా, తెలంగాణలో వెళ్ళినా, ఎక్కడ వెళ్ళినా రీసౌండ్ అవుతుంది స్టడీ ట్యాప్ అని, అంతేనా? అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నా.
స్టడీ ట్యాప్లో కాలేజ్లో అందరు తీసుకున్నారు, సో మాకు చాలా యూజ్ అయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ మహేష్ అన్న. సో తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ. బట్ ఒక్కళ్ళు పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. అన్న సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటేనే వస్తుందా అలా ఏం కాదా అన్న? సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటేనే వస్తుంది. అండ్ నేను మీకు చెప్పినట్టు సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది, 159 per semester. Whatever the semester, 3-1 కానీ R22 and R18 included both. Everything is included. Every regulation is included in it. Sir, civil काईकू नहीं दिखाई दे रहा कॉलेज में से. Civil काईकू नहीं निकाल दे रहे. अच्छा, why they are not removing civil colleges లో నుంచి civil ఎందుకు తీసేది? సో మొహమ్మద్ కైఫ్ ఎందుకు తీసేస్తున్నారు అడుగుతున్నాడు. నికాల్ దే రే కాలేజ్ మే సే. अच्छा, निकाल दे रहे कॉलेज से. हाँ, but might be the reason. ఒకటి ఏంటంటే నేనేం విన్నానంటే సిఎస్సి బ్రాంచెస్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. సో ఏఎంఎం, సో అవన్నీ ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ యూనివర్సిటీ నార్మ్స్ దే నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ వన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అదర్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ నీకు సిఎస్సి ఏఎంఎల్లో 2 classes కావాలి, సో యూ నీడ్ టు రిమూవ్ 1 సివిల్. అంటే లైక్ ఫర్ అవర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్, ఒక కాలేజ్లో 60 సిఎస్సి ఏఎంఎల్ ఉంది, 60 సివిల్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏఎంఎల్ని 120 చేస్తున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ సివిల్ 120 బికాస్ సివిల్ ఈజ్ రైట్ నౌ నాట్ ఇన్ దాట్ గ్రేట్ డిమాండ్ లైక్ ఇట్స్ యూస్ టు బీ ఇన్ 5-6 years అంటే మహేష్ అన్న చేసినప్పుడు 5-6 years అంతేనా? సో నో అఫెన్స్, వీఆర్ నాట్ లీకింగ్ ఎనీథింగ్. సో 5-6 years ముందు సివిల్కి డిమాండ్ ఉండే కావచ్చు, బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ లిటిల్ డిఫికల్ట్. లైక్ అది డిమాండ్ లేదని కాదు సివిల్కి, బట్ జాబ్స్ అనేవి సిఎస్సిలో ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇస్ థింకింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అందరినీ సిఎస్సికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. బట్ ఐ థింక్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. Mining engineering is also good, but what happens with mining engineering is they don't get notes again. Yeah, they don't get so they have to subscribe for study tab again. కరెంట్లీ ఇప్పుడు మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అయితే లేదు నా దగ్గర. పెట్టినప్పుడు దే నీడ్ టు సబ్స్క్రైబ్. They will talk this also in today's meeting. So team, please note that. and సో నడుస్తుంది. కానీ మా కాలేజ్లో డిటెన్షన్ గురించి ఏం చెప్తలేదు. చెప్పకపోతే ఇంకా హ్యాపీయే కదా బ్రో. యూ విల్ ఎంజాయ్. డిటెన్షన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ అంతే. నువ్వు పెట్టిన క్వశ్చన్ చదివితే ఫెయిల్ అయ్యా భయ్యా అట. ఎవరు పెట్టింది? ఎగ్జామ్ అప్డేట్లో చదివా, స్టడీ ట్యాబ్ యాప్లో చదివా? క్లియర్గా మెన్షన్ చేయండి. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ తెలవాలి ఏంటిది పరిస్థితి అని. సో దే ఆర్ 2 different apps. We are not going to talk about exam update. That's a different story. We'll talk about study tab in this live. Okay. CSE AML anta. So what CSE AML undi? So you see, Farwa Mehwish, we have CSE AML in study tab as well. So you can use it. And so I think it's good time we end this live, and also we'll post it on our YouTube channel and also on our Instagram channel. So if you have missed it anyhow, or if you have joined late, you can watch this really wonderful session. And before ending this live, I would like to thank Mahesh Anna for coming on to the live and generous chit chat session. I hope you guys are not bored. It's not like some of your principal or HOD talking about studies. It's not like that. It was not like that. It was really good. We had a really great time. So before this, so I just want to tell you bye folks, and we'll meet in our personal live whenever we get a time, but not in this professional setup, but back to exam updates setup where you have only one thing in common, that background photo frame. But this time we are in a professional setup. All credit goes to Mahesh Anna for this. So I will see you guys. So Mahesh Anna sir, bye chepko andariki. Bye guys. Subscribe for study tab again. Take care. Do subscribe to study tab app and get all the information from it. Okay, bye.